उदित्करणம்னு பேர் அது. उदित्करणம் उत्तित्युक्ते ह्रस्व उकारः सः निःसंज्ञकत्वेन तत्र परिकल्पितः आचार्येण क इति अपि कथयितुं शक्यते परन्तु तथा अनुक्त्वा कु इति उक्तवान् शु इति तत् उदित्करणम् इति उच्यते. उदित्करणस्य कारणं किम् इत्युक्ते यः उदित् स एव सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इति एतदर्थम्. अन्यथा क इति एव उक्ते तस्य क इत्यस्य लोके विद्यमानस्य क इत्यस्य भेदः न स्यात्. இங்க குன்றார் காக்கான்ற சப்தத்தில் கூடிய கு ரெண்டும் கு தான். அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசப்படுத்தி காண்பிக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணாருன்னா இதை உதித்தா படிச்சார். இங்க குஹு எத்துல சோஹோ இது வர்த்தம் சோஹோ குஹு तत्र उकारः उदित् कल्पितः. एवञ्च यः उदित् सः स्वसवर्णं गृह्णीयात् इति एतदर्थम्. ओहो तथा न स्यात् इति चिन्तये. किमर्थम् अकारं त्यक्त्वा इकारं त्यक्त्वा उकारः गृहीतः इति वा? तत्र यदि धातुः अदित् तदानीं तत्र अन्यत् यदि ईदित् तदानीम् अन्यत् कार्यम्. अदित् विषये न जानामि, इदानीं न स्मरामि. ईदित् विषये इदितो नुम् धातोः यदि कश्चन इदित् भवेत् तदानीं नुमागमः भवेत्. उदित् विषये किमपि कार्यं नास्ति इति कृत्वा सवर्णग्रहणार्थं तत् परिकल्पितम्. ஒன்று ஒரு அனுபந்தான்னு பேர். அவர் எப்படி வச்சாரா, இந்த இத்தம்யாவெல்லாம் பின்னாடி தான் சேர்த்தாராம். முதல்ல இப்போ வந்து நதி, அங்கே வந்து நமக்கு வந்து இப்போ பிராமணி, இப்போ நம்ம ஈகாரம் ஸ்ரவிக்கணும்னா ஈய ஒண்டி தான் பிரத்தியமாக பாணிங்க போட்டாராம். அதுக்கப்புறம் பாக்கி ஈகாரங்கள்ல இருந்து இதை விலட்சணமா காண்பிக்கிறதுக்காக நகாரத்தை பின்னாடி சேர்த்தார், பகாரத்தை பின்னாடி சேர்த்தார். அப்ப நீக்குனாச்சு நீஷுனாச்சு. அதனால அதுக்கெல்லாம் அனுபந்தான்னு பேரு. அணுனா பச்சாத்து வந்து அனுபத்தியதே பின்னாடி சேர்க்கப்பட்டவை அப்படின்றதுனால அனுபந்தான்னு பேரு. ஏன் பின்னாடி சேர்த்தார்? ஏதோ ஒரு பிரயோஜனத்தை மனசுல வச்சுருந்தார். இப்ப நீப்பு நீஷு நீனு மூணும் ஈகாரம் தான் இருக்கும். ஆனா நீஷ்பத்தி வந்தா பார்க்கிற மூணுக்குள்ள ஷித்து, சிலது வந்து ஷித்தா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாரு, நீஷுன்னு சேர்த்தாரு. ஒரு பிரயோஜனத்தை மனசுல வச்சுன்னு பண்ணாங்க. அப்ப பாக்கியில இருந்து வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்கிறதுக்காக அனுபந்தத்தை சேர்த்தாரு. மற்றபடி வந்து அ ஊன்னு வந்து 5 கிரகணம் பண்றதுக்காக ஊ போட்டிருப்பாரா அப்படின்னு தெரியல. அந்த மாதிரி யாராவது ஸ்டடி பண்ணாதான் தெரியல. அதே இன்னொரு விஷயம் ஒண்ணு, மகேஸ்வர சூத்திரத்துல அது இல்ல. மகேஸ்வர சூத்திரத்துல அகாரः இகாரः உகாரः इति त्रयः एव सन्ति. तत्र इदानीं किं पठनीयं, ननु अस्तु तद्वा तत्र नाजलो इति सूत्रे सहितः तेन हकारस्य आकारस्य सावर्ण्य निषेधेन हकारेण आकारस्य तृतीय चतुर्थपङ्क्ति तेन तेन इति बालमरमा तेन इति एदैतोः ओदौतोश्च मिथः सावर्ण्य अभावेन एतावता यः किं प्रतिपादितं एकार ऐकारयोः ओकार औकारयोः सावर्ण्यं नास्ति इत्यत्र कस्यापि अभिप्रायभेदः नास्ति. परन्तु कथं तयोः सावर्ण्यं नास्ति इति प्रतिपादन शैल्यामेव किं ज्ञापकम्, एतत् ज्ञापकं भवति वा अन्यत् ज्ञापकं भवति वा इति तत्र एव मतभेदः. परन्तु सर्वेषामपि कुत्र अभिप्रायः विद्यते इत्युक्ते एकार औकारयोः यद्यपि तुल्यास्य प्रयत्नता विद्यते, तुल्यास्य प्रयत्नत्वं विद्यते, तथापि उभयोः सावर्ण्यं नास्ति. अदु पर्यन्तं न मन्यते पापम्.
तद्वा तेन एदैतोः ओदौतोस्तमिथ सावर्ण्य अभावेन तदेव किल ओ तत् सर्वं वरिष्ठं पूर्वस्मिन् पुटेपि तेन इति उच्यते तेन उक्तद्वैविध्येन सवर्णत्वात् अननुनासिकाः ते उपरि कश्चन तेन इति ननु हकारस्य आकारस्य सावर्ण्यम् अस्तु किं तत् प्रतिषेधार्थेन आकारप्रश्लेषेण इत्यत्र भवतु आकार इतः पूर्वं मया किम् उक्तं तत्र ऋकार षकारयोः सावर्ण्यम् अस्ति एव एतावत्पर्यन्तं केनापि वैयाकरणेन तत् सावर्ण्यं न प्रतिषिद्धं तद्वत् लकार सकारयोः च सावर्ण्यम् इदानीमपि अस्ति न केनापि प्रतिषिद्धं परन्तु तादृशसावर्ण्येन यः कोऽपि लाभः अपि नास्ति हानिरपि नास्ति इति कारणात् तद्विषये चर्चा न कृता परन्तु आकारहकारयोः सावर्ण्ये सति कः दोषः अस्तु नाम सावर्ण्यम् इति पृच्छति ननु अस्तु हकारस्य आकारस्य च सावर्ण्यं किं तत् प्रतिषेधार्थेन आकारप्रश्लेषेण इत्यत आह तेन इति ऊर्ध्वं किमुक्तं तेन विश्वपाभिः इत्यत्र ओडः इति धत्वं न भवति तेन हकारस्य आकारस्य च सावर्ण्ये प्रसिद्ध्यते वा सावर्ण्यप्रतिषेधेन हकारस्य आकारस्य ग्रहण अभावात् विश्वपाभिः इत्यत्र ओडः इति हकारस्य विधीयमानं धत्वम् आकारस्य न भवति तत्र ओडः इति सूत्रं हकारस्य ढकारः भवति हकारस्य ढकारः भवति कदा इत्युक्ते झलि परे निमित्तं तत्र झल् इति झल् इत्युक्ते जकारादारभ्य हल् इति पर्यन्तं प्रायः अत्र 20 वर्णाः 24 वर्णाः तत्र वर्गाक्षराणां मध्ये चतुर्थाः तृतीयाः द्वितीयाः प्रथमाः तर्हि पञ्चमाः न गृह्यन्ते ञमङ्गणमम् इति ते इतः पूर्वमेव गताः जबन् इत्यतः आरभ्य तर्हि वर्गवर्णेषु 20 अवशिष्टाः 4 मिलित्वा 24 वर्णाः एतेषां झल् इति नाम झलि परे तस्य हकारस्य ढकारः भवति कुत्र इत्युक्ते तत्र किमपि उदाहरणं भवतु पृष्ठवाट् इति उच्यते किल पृष्ठं वहति इति पृष्ठवाट् तत्र कथं पृष्ठवाह् इति भवति वावसाने इति तत्र अवसाने च परे पदान्ते च एवमेव भवति तर्हि विश्व पृष्ठवाह् इति परत्र किं विद्यते अवसानं विद्यते इति कारणात् हकारस्य कोढः इति सूत्रेण धत्वं भवति धत्वे पृष्ठवाढ इति भवति तदनन्तरं तस्य खरि च वावसाने खरि परे अवसाने च परे जलां चरः स्युः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः परत्र यदि अवसानं स्यात् अवसानं नाम विरामः अवसानं वर्णानाम् अभावः परत्र यदि अवसानं स्यात् अथवा खर् भवेत् तदानीं तस्य झलाम् इत्युक्ते जलां चरः स्युः जल्वर्णानां चरः चरः इत्युक्ते प्रथमवर्णः तौ कपै तदनन्तरं षषसर् इति ते भवेयुः अत्र पृष्ठवाढ इति उच्यते किल तस्य डकारस्य किं भवति सर्पं भवति तेन पृष्ठवाट् इति भवति तद्वत् अन्यत्रापि पृष्ठवाड्भिः इति भवति ताभ्यां भिस् इति भवति तत्र पश्यामः पृष्ठवाह् भिः इति भवति अकारस्य होडः इति धत्वम् अनेन सूत्रेण पृष्ठवाढ भिः इति भवति इदानीं किं भवति इदानीं खरि च इति न भवति यतः अयं खर् नास्ति अतः जलां जस् झषि इति सूत्रेण जस्वे कृते पृष्ठवाड्भिः इति तृतीयः जस् इत्युक्ते तृतीयः चर् इत्युक्ते प्रथमः इति स्वीकर्तव्यं परन्तु जस् इत्यत्र 5 एव सन्ति चर् इत्युक्ते तत्र 8 सन्ति एवं परिज्ञानार्थं वदामि प्रकृतेन उपयोगः पृष्ठवाड्भिः
परन्तु तत्र अस्माकम् अपेक्षितः अंशः कः इत्युक्ते मकारे परे हकारस्य ढकारः भवति होडः इति एवञ्च पृष्ठवाढभिः इति तदनन्तरमेव जस्वं भवति अस्माकं नमक्कु தேவையான अंशं मुन्नाडि इरुक्कु हकारत्तुक्कु ढकारं वर्तते इल्लैया तद्वत् विश्वपाभिः इति विद्यते विश्वपाभिः तत्र हकारस्य ढकारः इत्युक्ते जलिपरे तत्सवर्णस्यापि तत्सवर्णः कः आकारः एवञ्च पकारोत्तर आकारस्यापि होडः इति सूत्रेण घत्वं भवेत् यदि सवर्णसंज्ञा न निषिध्यते वदति हकारेण आकारस्य ग्रहण अभावात् विश्वपाभिः इत्यत्र हकारस्य विधीयमानं धत्वं पकारात् आकारस्य न भवति ஆகார பிரஸ்லேஷ அபாவேது என்ன ஆயிடும் திருப்பி அதே சொல்லிக்காம பார் நமக்கு ஒரு சிரமம் என்னன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சுன்னு சொன்னா அந்த பங்கி வேஸ்ட் ஆகும் அது எதுக்கு திருப்பி சொல்றாருன்னு தோணும் நமக்கு புரியலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிருக்கலாம்னு தோணும் ஆனா அவர் சோம்பேறித்தனத்தை விட்டுட்டு தான் சொல்றாரு பாலவனமாகாரரை பொறுத்தவரையில கடைசி பர்யந்தம் ஒரே மாதிரி வியாக்கியானம் பண்றாரு ஆகார பிரஸ்லேஷ அபாவேது ஹகாரஸ்ய சத்ய ஹகாரஸ்ய ச சாவரண்ய சத்வாத் हकारेण आकारस्य च ग्रहणात् सत्य इत्युक्ते कस्य आकारस्य धत्वं स्यात् इत्यर्थः समाप्तं तदनन्तरं तत्र कश्चन विचारः मुनिजुट्टु मेल विषयं मेल ओरु 2-3 कोटि एत्रारु इवरु अत्र धत्वस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोपः एव आपादनीयः इति नवीनाः इदल प्राचीनपक्षं नवीनपक्षं रेण्डु प्राचीनैः किमुक्तं नाज्जलो इति सूत्रे आकार हकारयोः यदि सवर्णसंज्ञा न निषिध्यते तदानीम् आकार हकारयोः सवर्णसंज्ञा स्यात् आकार हकारयोः सवर्णसंज्ञायां होडः इत्यत्र हकारस्य धत्वं स्यात् इति अयं दोषः इति उक्तं किल एतत् न वक्तव्यम् संयोगान्तस्य लोपः इति लोपः स्यात् इति स एव दोषत्वेन वक्तव्यः ये अपिना इव त्वदुक्तरीत्या प्राचीनरीत्या चिन्तयतु तत्र विश्वपाभिः इत्यत्र होडः इति सूत्रेण आकारस्य धत्वं भवति इति चिन्त्यता धत्वे कृते अर्थात् सावर्ण्यं विद्यते होडः इत्यनेन धत्वं भवति तर्हि किं भवति विश्व पाढ विश्वप् धिः इति भवति एवं किल अदावदु इदु कृत्वा चिन्ता अदावदु நடக்காதத அதை நடத்தி பார்த்தா ஓஹோ அப்ப அத சொல்லாமா இத சொல்லலாமா அப்படினு யோசிச்சு பார்க்கணும் अत्र विश्वप् धिः इति स्यात् किल तत्र पदम् इति काचन संज्ञा पदसंज्ञायां सूत्रं किम् इत्युक्ते सुप्तिङन्तं पदम् इति एकं सूत्रं सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञा स्यात् अनन्तरं विद्यते स्वादिषु सर्वनामस्थाने सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र प्रकृत् प्रातिपदिकं सुप् इति मिलित्वा तस्य पदम् इति संज्ञा तिङन्तम् इत्यत्र धातुः तिङ् इति मिलित्वा तिङन्तस्य पदम् इति संज्ञा स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति अन्यत् सूत्रम् अत्र किम् उच्यते स्वादिप्रत्ययाः इति केचन प्रत्ययाः के प्रत्ययाः स्वादिप्रत्ययाः स्वादिप्रत्ययाः इत्युक्ते सु औजस् अम् औक्षस् इति आरभ्य विद्यमानाः प्रत्ययाः कति प्रत्ययाः ते किम् एकविंशतिः सु औजस् अम् औक्षस् तावत् नास्ति तदपेक्षया बहवः सन्ति यतः कुत्र स्वादि इत्यत्र चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे द्वितीयं सूत्रं विद्यते सु औजस् अम् औक्षस् ज्ञाप्रातिपदिकादिति प्रथमं सूत्रं द्वितीयं सूत्रं सु सौजसमौक्षस्ताभ्यां द्वितीया स्वादिः इत्युक्ते प्रायः सर्वः अपि किं करोति एते एकविंशतिः इति चिन्तयेयुः सर्वेपि परन्तु तथा नास्ति तत्र पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तौ पुरः प्रभृतिभ्यः कप् इति अन्तिमः प्रत्ययः कप् प्रत्ययः एवं च यत्र यत्र स्वादिः इति निर्दिश्यते तत्र सु प्रत्ययादारभ्य कप् प्रत्ययपर्यन्तं विद्यमानाः सर्वे प्रत्ययाः ग्राह्याः अर्थात् चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये च ये प्रत्ययाः विहिताः ते सर्वेपि किमिति व्यवह्रियन्ते स्वादयः அதனால 21 நிறுத்திக்கூடாது அதுக்கு மேலேயே போகணும் இதானே
सर्वनामस्थानम् इति दिनद्वयात् प्राक् मया उक्तं सर्वनामस्थानम् इति काचन संज्ञा छि सर्वनामस्थानं सुत अनपुंसकस्य इति उक्तं तत्र किं सर्वनामस्थानम् इति प्रत्ययस्य काचन संज्ञा कस्य प्रत्ययस्य इत्युक्ते छि इति कश्चन छि तत्वा तस्य सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा छि इति अयं कः इत्युक्ते तत्र जष्टतु षिः इति किञ्चित् सूत्रं नपुंसकलिङ्गे प्रथमा बहुवचनस्य द्वितीया बहुवचनस्य च जस् शस् इत्यनयोः छि इति आदेशः भवति नपुंसकलिङ्गे जस् शसोः षिः इति सूत्रम् एवञ्च नपुंसकलिङ्गे आदेशरूपेण विद्यमानस्य षि इत्यस्य सर्वनामस्थानम् इति काचन संज्ञा एकः अन्यत् तावत् सुट् अनपुंसकस्य इति नपुंसक भिन्न प्रातिपदिक विषये सुट् सु औजस् अम् औट् इति एतेषां पञ्चप्रत्ययानां सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा तर्हि सर्वनामस्थानम् इत्युक्ते एतेषां सप्तानां स्मृतिः आवश्यकी இல்லையா संज्ञाव சொன்னா संज्ञिनुடைய போதம் வரும் அப்ப सर्वनामस्थानम् इति संज्ञायाम् उच्चारितायाम् एतेषां सप्त प्रत्ययानां बोधः भवेत् इदानीं पश्यतु एतत् सूत्रं पश्यामः पदसंज्ञासूत्रं पश्यामः स्वादिषु असर्वनामस्थाने स्वादिप्रत्ययेषु परेषु प्रकृतिभागस्य पदमिति संज्ञायते तर्हि सुप्रत्ययादारभ्य कप् प्रत्ययपर्यन्तं ये प्रत्ययाः सन्ति तेषु सर्वेष्वपि प्रत्ययेषु परेषु पूर्वस्य किं नाम भवति पदसंज्ञा परन्तु कश्चन विषयः तेषां प्रत्ययानां मध्ये सर्वनामस्थानसंज्ञकः प्रत्ययः उत्तरत्र न भवेत् स्वादिषु असर्वनामस्थाने तर्हि सर्वनामस्थानसंज्ञकप्रत्यये परे पूर्वस्य पदसंज्ञं नास्ति सर्वनामस्थानसंज्ञक प्रत्यय भिन्नप्रत्ययेषु परेषु पूर्वस्य किं विद्यते पदं पूर्वस्य प्रातिपदिकस्य एव पदमिति नाम तिङन्तं पदमिति सूत्रे सुबन्तस्य तिङन्तस्य इति प्रत्यय विशिष्टस्य पदमिति संज्ञा अत्र तावत् प्रकृतिभागस्य एव पदमिति संज्ञा अन्यदपि विद्यते यच्छिद्धम् इति अन्यत् सूत्रम् तत्र स्वादिप्रत्ययानां मध्ये ते बहवः तत्र गणे के सन्ति इत्युक्ते प्रथमम् एते एकविंशतिः प्रत्ययाः तदनन्तरं सर्वेपि स्त्रीप्रत्ययाः अत्र एव सन्ति चतुर्थाध्याये पञ्चमाध्याये च सर्वेपि स्त्रीप्रत्ययाः सर्वेपि तद्धितप्रत्ययाः अत्र एव सन्ति ज्ञायते वा सर्वे तद्धिताः सर्वे स्त्रीप्रत्ययाः सर्वे एते सुखप्रत्ययाः एते सर्वे अनयोः द्वयोः अध्याययोः सन्ति इदानीं तेषु स्वादिप्रत्ययेषु यदि यचि इत्यत्र यु अचि इति छेदः यकारादिः प्रत्ययः यदि उत्तरत्र भवेत् अथवा अजादिः प्रत्ययः भवेत् तदानीं पूर्वस्य न पदसंज्ञा अपि तु भसंज्ञा ज्ञायते वा मिलित्वा यदि पदप्रसंज्ञा विषये वक्तव्यं तर्हि स्वादिप्रत्ययानां मध्ये यकारादीन् प्रत्ययान् अजादीन् प्रत्ययान् सर्वनामस्थानसंज्ञकान् प्रत्ययांश्च विना एतत्त्रय भिन्नप्रत्ययेषु परेषु पूर्वस्य पदमिति संज्ञा स्वादिषु तत्र सूत्रत्रयस्य आवश्यकता स्वादिषु असर्वनामस्थाने तदनन्तरं यच्छिद्धम् सूत्रद्वयस्य आवश्यकता इदानीं किं विद्यते विश्वबुद्धिः इति उच्यते किल तत्र पदसंज्ञा विद्यते यतः बि विद्यते बि स्वादिषु अन्यतमः सः सर्वनामस्थानं नास्ति सः सर्वनामस्थानं नास्ति சொல்லி பழகணும் सः प्रत्ययः सर्वनामस्थानं नास्ति ஏன்னா सर्वनामस्थानं नपुंसकलिङ्गं இன்னும் படிச்சாங்க கவலையே வேண்டாம் सः सर्वनामस्थानं नास्ति सः यकारादिः नास्ति सः अजादिः नास्ति एवञ्च विश्वबुद्धिः इत्यस्य किं पदसंज्ञा विद्यते संयोगान्तस्य लोपः इति किञ्चित् सूत्रं किं संयोगान्तः अर्थः संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः इति सूत्रस्य अर्थः इदानीं किं विद्यते प्रकृते विश्वबुद्धिः इति उच्यते एतत् संयोगान्तं संयोगः इत्युक्ते हलोनन्तरः संयोगः तत्र अज्भिः अव्यवीताः हलः
संयोगसंज्ञाः स्युः तत्र विश्वपुढ इति पकारः हल् ढकारस्य हल् उभयोः मध्ये अच् नास्ति एवञ्च तस्य समुदायस्य किं का संज्ञा संयोगः इदानीं विश्वपुढ इति पदम् अन्ते संयोगः एवञ्च तत्पदं संयोगान्तं पदं संयोगान्तस्य पदस्य लोपः इत्युक्ते हलोन्त्यस्य इति सूत्रेण अन्त्यस्य लोपः तर्हि विश्वपुढ इत्यत्र डकारस्य लोपः स्यात् एवञ्च त्वया किम् उक्तं मरुडु सुखं वर्ग आकारस्य हकारस्य च सवर्णसंज्ञायां सत्यां विश्वपाभिः इत्यत्र पकारोत्तर आकारस्य धत्वं स्यात् इति त्वया उच्यते किल तथा न वक्तव्यं तस्य आकारस्य लोपः स्यात् इति वक्तव्यं நீ சொன்னது இப்படி சொல்லாதடா இப்படி சொல்லுன்னா அத்தைக்கு மீச முளைச்சா வந்து சித்தப்பாவா இருப்பான மொரட்ட சித்தப்பாவா இருக்கான்னு சொல்லுன்னா கொஞ்சம் சேர்த்த विश्वपाभिः इत्यत्र आकारस्य धत्वम् इति न वक्तव्यम् अपि तु आकारस्य लोपः स्यात् சரியா மறுபடியும் இன்னொரு விஷயம் ஏத்துறேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம் இல்லையா கொஞ்சம் பரிஷ்காரம் பண்ண போறாங்க என்ன பரிஷ்காரம் तत्र विश्व संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं कुत्र विद्यते इत्युक्ते त्रिपाद्यां विद्यते होडः इति सूत्रमपि त्रिपाद्यामेव विद्यते रण्डु त्रिपादिरदा तयोः मध्ये होडः इति सूत्रं परत्र विद्यते संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं पूर्वत्र विद्यते पूर्वत्र विद्यते तर्हि त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धमिति उक्तं तर्हि विश्वपाभिः इत्यत्र पकारोत्तर आकारस्य यदि पूर्वं धत्वं क्रियते तदानीं विश्वपिः इति भवति इदानीं संयोगान्तस्य इति पूर्वशास्त्रेण यदि तस्य डकारस्य लोपः करणीयः तदानीं सः डकारः असिद्धः भवति या दूरगेन பார்க்கும்போது ஜலம் தெரியும் கிட்டக்க போனா தண்ணி இருக்காதுன்ற மாதிரி तत्र ध भवेत् संयोगान्तस्य लोपः सूत्रेण यदि लोपः क्रियते लोपः कर्तुमेव यदि तत्र प्रयत्यते तदानीं तत्र ढकारः असिद्धः भवेत् डकारः असिद्धे आकारः एव भवेत् எந்த சம்யோகாந்த லோபமே வராதரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா ஒண்ணு பண்றேன் ஹோடஹா சூத்திரம் இல்லாமலேயே விஸ்வபால சம்யோகாந்த லோபா வரும் நான் சொல்றேன் அது உங்க போல நானா ஏத்தனது तत्र होडः सूत्रमे வேண்டாம் विश्वपाभिः इत्यत्र तु विद्यते आकारः विद्यते दर्शनवेलायाम् अयम् आकारः दृश्यते परन्तु हकारस्य अस्य आकारस्य सवर्णसंज्ञायां सत्वात् हकारस्य किं विद्यते हल्त्वं विद्यते तर्हि आकारस्यापि हल्त्वं विद्यते तर्हि प्रकृते पकार आकाररूप हल् संयोगः विद्यते अपि वच्चिकணும் तर्हि संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण साक्षात् पकारोत्तर आकारस्य लोपः स्यात् अतः किं वक्तव्यं सवर्णसंज्ञा निषेध अभावे विश्वपाभिः इत्यत्र पकारोत्तर आकारस्य होडः इति धत्वमिति न वक्तव्यं पकारोत्तर आकारस्य लोपः स्यात् ரெண்டுமே அனிஷ்டம் தான் ரெண்டு அனிஷ்டத்துல எந்த அனிஷ்டம் வந்துரும் அப்படின்னா இந்த அனிஷ்டம் வந்துரும் தான் சொல்லணும் சுனாமி வந்துட்டுனா என்னால சாப்பிட முடியாதுன்னு கவலைப்பட்டான் சுனாமி தான் நீ இருக்கவே முடியாது அது மாதிரி அதை பேதம் பண்ணி காமிச்சார் அது வரைக்கும் பார்த்து அப்புறம் அதுக்கு மேல இன்னொரு விஷயம் மேல ஏத்துறார் ஆகார பிரஸ்லேஷ அபாவே அத்ர தத்வஸ்ய அசித்தத்வாத் ஏன் கிமர்த்தம் संयोगान्त लोपः इति पूर्वतनं सूत्रं विद्यते संयोगान्त लोपः एव आपादनीयः इति नवीनाः இந்த ஒரு வரிக்கு இந்த அர்த்தம் அப்புறம் काल समय वेलासु तुमुम् इति सूत्रे वेलासु इति लकारात् आकारस्य निर्देशः नाज्झलु इत्यत्र आकार प्रश्लेषे प्रमाणम् तत्रापि अयमेव काल समय वेलासु तुमुम् इति किञ्चित् सूत्र अर्थला नमக்கு போவே வேண்டாம் எங்கெங்க निर्देशः ஞாபகம் வந்தாலேயே அவருடைய உச்சாரணம் தான் சொல்றார் அந்த சூத்திரம் எங்க இருக்குன்னு கூட நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் काल समय वेलासु इति विद्यते तत्र पश्यतु अयमेव वेला शब्दः आकारान्तः विश्वपा इति वदेव तत्र लकार तत्र आकारः विद्यते यदि अत्र अनयोः संज्ञानिषेधः न क्रियते तदानीं लकार आकाररूप संयोगः लकार आकाररूप हल् आकाररूप हकार
इत्यनयोः संयोगः इति स्वीकर्तव्यः। तदानीं तु इति विद्यते किल, तु कथं विद्यते, स्वादिः विद्यते, असर्वनामस्थानं विद्यते, यकारादिः अजादिः वा नास्ति, तर्हि कालसमयवेला इत्यस्य पदम् इति संज्ञा। लकार आकारयोः संयोगरूपत्वात् संयोगान्तस्य लोपः इति लकारोत्तर आकारस्य लोपः स्यात्। तर्हि आचार्येण कथम् उच्चारयितुं न शक्येत, காலசமய வேளானே அவர் சொல்லியிருக்க கூடாது. ஆனா காலசமய வேளான்னு சொல்லியிருக்காருன்னா அப்ப என்ன தெரியுதுன்னா ஆகாரம் சம்யோகாந்த லோபகா வரல. ஆகாரம் சம்யோகாந்த லோபம் வரலன்னா என்னன்னா அந்த ஆகாரத்துக்கு அல்பமே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஆகாரத்துக்கு அல்பம் இல்லைன்னு எப்ப சொல்ல முடியும்னா இந்த ஆகாரத்துக்கும் அந்த ஹகாரத்துக்கும் சவர்ண சம்யா இல்லைன்ற பட்சம் தான். இந்த ஆகாரத்துக்கும் ஹகாரத்துக்கும் சவர்ண சம்யா இல்லைன்னா என்ன பண்ணோம்னா நாட்டியலோக சூத்திரத்தை ஆகாரத்தை பிரத்யேகம் பண்ணணும். பிரத்யேகம் பண்றதுக்கு அவருடைய நிர்தேசம் தான் பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அത്ര ஆபத்தி பண்றதுன்னா என்ன பண்றது ஆபத்தின்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருமே அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆபத்தின்னு பேரு. அது வரணும்னு இல்ல, அது வரக்கூடாதது வந்துருமே அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஆபத்தி. ஆபாதனம் ஆபத்தி தத்ர संयोगांत लोपः स्यात्. संयोगांत लोपस्य आपत्तिः प्राप्तिः அப்படின்னு வந்துடணும். प्राप्तिः इत्युक्ते अवश्यं भवेत्. आपत्तिः அது வந்து தேவையில்லை, வந்துருமே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா அது ஆபத்து. कालसमय वेलासु तुमुन् इति सूत्रे वेलासु इति लकारात् आकार निर्देशः नाध्यलु इत्यत्र आकार प्रश्लेषे प्रमाणम्. अन्यथा तत्र धत्वस्य संयोगान्त लोपस्य वा आपत्तौ प्राप्तौ नि पार्थं वच्चुंगला. धत्वம்னா எப்படி எந்த ஸ்கேன சூத்திரேன வேலா இत्यत्र होडः इति धत्वम्. அவருக்கே அப்புறமா தோணிச்சு போல இருக்கு தத்வா அனந்தரம் சம்யோகாந்த லோபம் வந்தா சரிபட்டு வராது. சாட்சாத் சம்யோகாந்த லோபஸ்யவா ஆபத்தே அகாரஹ ந ஸ்ரூயேத. இன்னும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டியிருக்காருனார் இது அலம்டர் போதம் ரொம்ப பேசிட்டார். நானு கிரகணக சூத்திரே அஜ்கிரகணமேவ கிரியதாம் அனுகுத்சவர்ணஸ்ய இதி கிம் அன்கிரகணேன அய வரலானாம் சவர்ண அபாவேன தேஷு ग्रहणकशास्त्रस्य व्यर्थत्वात् इत्यतः आह. कस्यचित् संशयः यः अर्धज्ञः तस्यापि संशयः भवेत्. पादिनां தெரிஞ்சிருக்குன்னா सः कश्चन चिन्तितवान् अकारस्य अष्टादश भेदाः सन्ति. इकारस्य तद्वत् उकारस्य ऋकारस्य लकारस्य एकार इकार ओकाराणां सर्वेषामपि अवान्तरभेदाः सन्ति. तदनन्तरं हकारविषये या वा रा ला इति एतेषां विषये अवान्तरवर्णाः न सन्ति. तर्हि अनुगतसूत्रं किमर्थं प्रवृत्तम्? अन्य स्वसवर्णान् गृह्णीयात् इत्येतदर्थं तत्सूत्रं प्रणीतं. तत्र अन् इति परः नकारः, तर्हि लन् पर्यन्तं गृहीतम्. अच् पर्यन्तमेव अवान्तरभेदाः सन्ति. हय वरट लन् इत्यत्र तेषाम् अवान्तरभेदाः सन्ति इति न जानाति अयं, परन्तु सन्ति अयं न जानाति. न जानाति इति कारणात् न सन्ति इति अयं वदति. इवनुक्कु தெரியாது அப்படின்றதுனால இல்ல அப்படின்னு தாவன். एवञ्च अनुसूत्रे अन्यत् किमर्थम् उच्यते? अजुदित् सवर्णसिका प्रत्ययः इति उच्यताम् इति कश्चन पृच्छति. अनुगत् सवर्णस्य इति किम् अन्ग्रहणेन अयवरलानां सवर्ण अभावेन तेषु ग्रहणकशास्त्रस्य व्यर्थत्वात् इति प्रश्नः इत्यतः आह. तस्य प्रश्नस्य निवृत्त्यर्थम् आह. एनदु अनुनासिक मेलपालः अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवलाहादिधा அவனுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு நினைக்காதப்பா, அது அவாந்தர பேதம் ரெண்டு இருக்கிறது அப்படின்ற. அதஹ தேன தேன உக்தத் வைவித்யேன एवञ्च तत्र आयवर ल इति पञ्च सन्ति. तेषां मध्ये यकार यकारस्य नास्ति. यकारस्य द्वौ भेदौ ञ इति, वकारस्य ऋ इति. रेफस्य भेदः नास्ति. लकारस्य ल ण इति. एवं वैविध्यं यव लाः द्विधा. तेन उक्तद्वैविध्येन सवर्णत्वात् तर्हि निरनुनासिकस्य यकारस्य सानुनासिकः यकारः
सवर्णः निरनुनासिकस्य लकारस्य सानुनासिकः तत्र वर्णसमाम्नाये निरनुनासिकः एव उक्तः हायावाराट् लन् न तु हायावाराट् तर्हि किं भवेत् इत्संज्ञायां लोपः भवेत् அதனால அவர் என்ன பண்ணார் ஜாகிரதையா हायावाराट्ன்னு அது அனுமானத்துக்கு சொல்லல லான் லான் அப்படின்னு லகாரத்தை நிரனுநாசிகமாகவும் அகாரத்தை சானுநாசிகமும் வச்சிருக்கோம் ஏன்னா அது பிரத்யாகாரம் अनुनासिकास्तु यवलाः अनुनासिकानामपि न संज्ञाः भेदकाः गुणाः इत्याश्रयणात् वर्णसमाम्नाये अनुनासिकानामेव तेषां पाठाच्च ஒரு சின்ன இதை வந்து குணாக பேதகாக குணாக அபேதகாகனு ரெண்டு விதமான நியாயங்கள். இப்போ வந்து ஒரு பதார்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய குணமானது அந்த பதார்த்தத்தை வேற பதார்த்தத்திலிருந்து பிரித்து காண்பிக்காதா அப்படின்னு வரும்போது குணாக அபேதகாகனு சில பேர் சொன்னார். இப்ப ரெண்டு இது இருக்கு, ஒரு சிகப்பு குடம் இருக்கு, பச்சை குடம் இருக்கு, பிளாஸ்டிக் குடம். இப்ப இது என்ன ரேட்டு அது என்ன ரேட்டுனா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் சொல்லுவாங்க. கலர் தான் சார் வேற. எப்படி கலர் வேற வேற இருந்தா ரேட்டு மட்டும் வித்தியாசப்பட வேண்டாமா நீங்க கேட்டா என்ன பதில் எங்க குணாக அபேதகா அத்தியா दशरूप्यकाणि इत्युक्ते तदपेक्षया भेदः तस्मिन् घटे विद्यते. रक्तवर्ण विशिष्टे घटे रक्तवर्णः विद्यते, इतरस्मिन् घटे रक्तवर्णः नास्ति, श्यामवर्णः विद्यते. अस्य तावत् मूल्यं 10 रूप्यकाणि इत्युक्ते एतदपेक्षया रूप्यके वैलक्षण्यं तत्रापि स्यात् केटा न कुर्वा ரெண்டும் ஒண்ணுதான். तत्र कः न्यायः गुणः अभेदकः गुणाः अभेदका गुणाः भेदकाகனு சில இடத்துல ஒத்துப்பான். நம்ம ஆத்திர இந்த இதெல்லாம் வாங்குறோம் இல்லையா, இந்த வாஷ் பேசின் இதெல்லாம் வாங்குறோம். ஒயிட் கலர்ல வாங்கினா வேற ரேட்டு, அங்க பாருங்க குணாக வேதகாக அங்க ரெண்டும் ஒரே ரேட்டா இல்ல இல்லையா, கலர் தகுந்த மாதிரி மாறுறது. அப்ப அங்க குணாக என்னது பேதகாக அத்த குணாக அபேதகா. இவன் கேட்கிறான் பாணினி மாகேஸ்வர சூத்திரத்துல हाया वाराट लन् इत्यत्र ते सर्वेपि अननुनासिकाः. तत् अद् पिनाडि சொல்றார். गुणाः अभेदकाः इति पक्षेन यु इत्युक्ते एव अननुनासिकस्यापि ग्रहणं भवति. ஒரு படத்துக்கு ரேட் சொன்னா எல்லா இடத்துக்கும் ரேட் தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லையா. तर्हि हाया वाराट इत्यत्र यु इत्युक्ते अनुनासिकः अपि गृह्यताम्, भू इत्युक्ते अनुनासिकः अपि गृह्यताम्, लु इत्युक्ते अनुनासिकः अपि गृह्यताम्. तर्हि गुणाः अभेदकाः पक्षे अच् इत्येव अलम्, अजुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्येव अलम्. अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति तावत्पर्यन्तं प्रत्याहार गमनं तावत् व्यर्थं किल अनि केटाम्. अदक्के बदल् अत्र गुणाः भेदकाः इत्येव. एवं च गुणाः भेदकाः इत्युक्ते यु इत्युक्ते यु इत्यस्य ग्रहणं न भवति. இங்க வந்து இந்த சானிட்டரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. குணாக வேதகாக வேதகாக குணாக இது ஆசிரயனாத் வர்ணசமாம்னாயே அனனுநாசிகானாமேவ தேஷாம் பாடாச்ச. एवं च यवल संग्रहार्थं ग्रहणक सूत्रे अग्रहणम अपहाय अनग्रहणम इति भावः. अत्र ரெண்டு பேர் வந்து வகடு இல்லாம நடுவுல மாட்டேன்ட்டான். அவருக்கு தேவை யகார வகார லகாரங்கள். யாவ வாங்கும் போது ஹா முன்னாடி வந்துருச்சு, ஆயா வராட்டணும். லகாரத்தை வாங்கும் போது ரேபம் முன்னாடி வந்துருச்சு. அதனால அவளை விட முடியும். மற்றபடி அவ ரெண்டு பேருக்கும் பேதங்கள் கிடையாது, அது அவாந்தர பேதங்கள் கிடையாது அவளுக்கு. கிரகணக சூத்திரே அன்ன சவர்ணானாம் கிராஹகः इति स्थितम्. एवं सति अत् इत् उत् इत्यादि सपराणाम् अपि अनाम् स्वस्य सवर्ण ग्राहकत्वे प्राप्ते इदम् आरभ्यते तपरस्तत्कालस्य. तपरस्तत्कालस्य सूत्रस्य अवतारिका अन्न सवर्णानां ग्रहणम् इत्युक्तम्. तर्हि आ इति कश्चन कुत्रापि सूत्रे कस्मिन् सूत्रे यदादीनाम् आह तत्र मास्तु, यतः तत्र विधेयः विद्यते. अस्यश्वौ अस्यश्वौ इत्यत्र आकारः विद्यते, अ इति निर्देशः. तर्हि 18 आकाराणां ग्रहणं भवति. अन्यत् अदेन् गुणः तत्र अत् इति विद्यते. अत्र आ इति तत्र अत् इति, परन्तु उभयत्र आकारः. उभयोः अपि आकारयोः अण्त्वं विद्यते. अण् सवर्णानां संज्ञा इत्युक्ते अस्यच्छौ इत्यत्रापि आ इत्युक्ते 18 आकाराणां ग्रहणं स्यात्.
अदेङ्गुणः इत्यत्रापि आ इत्युक्ते वृद्ध्यादि दीर्घादीनामपि ग्रहणं स्यात् एतदिष्टं वा அப்படின்னு கேட்டார். அப்ப அதுக்கு ஒரு நியம் அப்படி இஷ்டம் இல்லை பாணினிக்கு. அதுக்காக என்ன பண்ணார், அர்த்த சூத்திரம் ஆரம்பிச்சார். தபரஸ் தற்காலஸ்ய மூலம் பார்க்கலாம். தபரஹ தற்காலஸ்ய சஹா பரஹ யஸ்மாத் சஹா தாத்பரஸ்ய உச்சார்யமான சமகாலஸ்யேவ சம்ஞா ஸ்யாத். इदानीं तपरः इति समस्तं पदं तपरः इति तत्र द्वेधा विग्रहः. सः परः यस्मात् सः तपरः तात् परः तपरः. अर्थः कः, कश्चन विद्यते यः कोऽपि वर्णः अकारः दृश्यताम् भवतु, अकारः दृश्यतां तद्वत् एकारः दृश्यते. सः परः यस्मात् सः अकारात् परत्र यदि तकारः भवेत् तदानीं सः तपरः इत्युक्ते अकारः तपरः. उदाहरणं किं, तत्र अदेङ्गुणः इति सूत्रम्. आ तु एन् इति विद्यते. सः परः यस्मात् अकारात् सः तु इत्ययं परः विद्यते. सः तपरः इत्युक्ते अकारः तपरः. तात् परः इत्युक्ते तकारात् परः कः विद्यते इत्युक्ते एन् विद्यते. तर्हि सोऽपि तपरः. एवञ्च द्वेधा विग्रहः. सः परः यस्मात् सः इति तावत् बहुव्रीहिः, तात्परः इति तत्पुरुषः. एवञ्च उभयस्यापि तपरः इति नाम तपरः तत्कालस्य एव संज्ञा स्यात्. तत्कालः इत्युक्ते कः, यः उच्चार्यते तस्य यः कालः तत् समः कालः अन्यस्य यस्य वर्णस्य विद्यते सः तत्समकालः इति उच्यते. तत्समकालः तस्य यः कालः तत्समः यः कालः विद्यते तत्कालः यस्य वर्णस्य विद्यते सः वर्णः तत्कालिकः. उदाहरणार्थम् आदेङ्गुणः इति सूत्रे आ इति उच्यते. तस्य कालः कः, एकमात्राकालः. तत्समः कालः कः, एकमात्राकालः. तादृश एकमात्राकालः कस्य विद्यते इत्युक्ते इतरेषां पञ्चानाम् अकाराणां विद्यते. इत्युक्ते अकारस्य षट् भेदाः, ह्रस्वभेदाः षट्, दीर्घभेदाः षट्, प्लुतभेदाः षट् मिलित्वा 18 इत्युक्तम्. एवं च यः तपरः विद्यते सः अनपि भवतु. अनुवृत्तवर्णप्रत्ययः इति सूत्रोक्तरीत्या सः अन्, सः अविधीयमानः. तथापि यदि सः तपरः, முதல்ல சொன்ன இதை கொஞ்சம் இப்ப என்ன பண்றாரு, கம்மி பண்றாரு. அதை முதல்ல அண்ணன் இருந்தாலே எல்லாத்துக்கும் 18 வாங்கிக்கலாம்னா, நீ அண்ணாக இருந்தும் கூட தபரமா இருந்ததுன்னா தற்காலத்துக்கு மட்டும்தான் சம்ஜான்னு சொன்னா அப்ப என்ன எடுத்து 5 6 மட்டும்தான் வாங்கிக்கலாம். तत् समकालः इत्युक्ते एकमात्रा कालः. एकमात्रा काल विशिष्टः वर्णः कः इत्युक्ते इतरे षड् वर्णाः, षड् ह्रस्ववर्णाः, तेषामेव ग्रहणम्. उच्चार्यमान समकालस्य एव संज्ञा स्यात्. तेन अत् इत् इत्यादयः षण्णाम् एव संज्ञाः. ऋत् इति 12. कथं, ऋकारस्य स्वकीयः ह्रस्वभेदाः षट्, तस्य तत् सवर्णस्य लकारस्य भेदाः षट् मिलित्वा 12. इदानीम् मनोरमां पश्यामः. तपरस्तत्कालस्य तपरः इति आवर्त्यते. तत्र वदति सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति कश्चन न्यायः. நான் என் வாயிலேருந்து ஒரு தடவை ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு ஜலம் வேணும், ஜலம் கொண்டு வா அப்படின்னு இவன் ஜலம் கொண்டு வந்தான். சாப்பிட்டேன். 2வது தடவை ஜலம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் அவன்கிட்ட திருப்பி ஒரு தடவை சொல்லணும் ஜலம் கொண்டு வாங்க. நான் ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன், அது 100 தடவை சொன்ன மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னா இது சினிமாவுக்கு வருமே தவிர இங்க வராது. ஏன் நீங்க சொல்லலையே காரணம் அவன். அப்ப சக்ருத்து உச்சரிதா சப்தா சக்ருதேவ அர்த்தம் கமயதி போதயதி. तर्हि तपरस्तत्कालति सूत्रे एकवारमेव तपरः इति उक्तं. तर्हि तस्य तात् परः तपरः इति वक्तव्यम्, अथवा तः परः यस्मात् सः तपरः इति वक्तव्यम्. 2 அர்த்தமும் அதுக்கு ஒண்ணுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா, तर्हि तपरः इति पदम् आवर्त्यते. 2 தடவை பார்த்துக்கோங்க. அதாவது நாம தெரிஞ்சின்ற அர்த்தத்தை வழி போட்டு கொடுப்பார். அது வழி இல்லாம நாம கணக்கு போடுற மாதிரி, வியாக்கியானம் பார்த்தா வழியோட கணக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும். तपरः इति आवर्त्यते. प्रथमः तावत् तपरशब्दः सः परः यस्मात् इति बहुव्रीहिः. द्वितीयस्तु तात्परः इति पञ्चमी समासः. ग्रहणकसूत्रात् अण् इति अनुवर्तते. अनुवृत्तवर्णप्रत्ययः इति सूत्रात् अण् इति पदम् अनुवर्तते. तस्य तपरत्वेन उच्चार्यमानवर्णस्य
कालः इव कालः यस्य इति बहुव्रीहिः अनुवर्तते इति पर्यन्तं कश्चन विषयः अन्यत् अनुवर्तते அது அப்படியே வச்சிருக்கோம். அப்புறம் தற்காலस्य इत्यस्य विग्रहः कथं तस्य कालः इव कालः यस्य सः तत्कालः नायदेवा एतद् अनुवर्तते சொல்லிட்டு போட்டாரு. अनुवर्तते इति पर्यन्तं पृथक् वाक्यं तत् समाप्तं. तदनन्तरं तस्य तत्कालः इत्यस्य विग्रहः तस्य कालः इव कालः यस्य सः तत्कालः तस्य इति कः दृश्यते कपरत्वेन उच्चार्यमान वर्णस्य पूर्वத்துல கபர शब्दः ஏன் தச்சப்தம் வந்து சர்வநாம शब्दம். சர்வநாம शब्दங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு தர்மம் உண்டு. பிரகிருத பராமர்சித்வம் புத்திஸ்த பராமர்சித்வம்னு ரெண்டு உண்டு சர்வநாம शब्दங்களுக்கு. அதாவது என்னைக்குமே சர்வநாம शब्दத்தை சொன்னா அதுக்கு முன்னாடி யாரை நாம சொல்லுவோமோ அவளை தான் வாங்குவோம். அது பிரசித்தமான விஷயம். புத்திஸ்த பராமர்சித்வம்னா திடீர்னு எடுத்தோம்னா ஒரு நாவல்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தா அவன் நடந்து கொண்டிருந்தான் அவன் படித்துக் கொண்டிருந்தான் எடுத்த உடனே சர்வநாம சப்தம் வரும். இப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நாயக்கனை மனசுல நாம கல்பனை பண்ணிட்டு அந்த நாயக்கனை வந்து சர்வநாம சப்தத்தால அவர் குறிப்பிட்டாரு வாங்கிட்டுருவோம். வாங்கிட்டு நாம 10 பக்கம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் யாருன்னு நாவல்ல சொல்லுவாங்க. அப்ப வஸ்துதா நமக்கு போதம் எப்படி தெரியுமா வரும்? அந்த 10 பக்கம் கழிச்சு நீங்க அவன் தான் ராமன் சொல்றான் பாருங்க. அந்த ராமன் முதல்ல வந்துடும், இது சர்வநாமம் பின்னாடி வந்துடும். அது நம்முடைய புத்தியினுடைய வேலை. அது பர்யந்தம் நம்ம புத்தி என்ன பண்றதுன்னா சர்வநாம சப்தத்தினுடைய அர்த்தம் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து ஏதோ ஒரு நாயக்கத்தையான மனசுல வாங்கிக்கும். அதுக்கப்புறம் ராமன் சொல்லிட்டு அந்த ராமன சர்வநாம சப்தங்கள் எல்லாம் அது ஒரு பழக்கம். எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான். மாத்தி சொன்னாலும் கூட புத்தி நாம தப்பா மாத்தி சொன்னாலும் கூட பிரயோகத்துல புத்தி சரி பண்ணி வாங்கிக்கிறது புத்தியினுடைய பழக்கம். விருத்திராதி சூத்திரத்துல உத்தேச வச்சனம் பூர்வம் விதேயம் விதேயத்து ததப்பரம்னு இருக்கு. இப்ப நாம வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வச்சுட்டு தெரியாத விஷயத்த சொல்லணும் இல்லையா? இப்ப வந்து ஒரு பதார்த்தத்துக்கு ஒரு பேர் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க. ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு பதார்த்தம், அந்த பதார்த்தத்துக்கு பாசுந்தின்னு பேருன்னா அந்த பதார்த்தத்தை கொண்டு வந்து காண்பிச்சுட்டு இந்த பதார்த்தம்னு பதார்த்த ஞானம் வந்துடும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இந்த பேர்னு சொல்லணும். இந்த பதார்த்தத்தையே காண்பிக்காம உத்தேசத்தையே காண்பிக்காம பாசுந்தி பாசுந்தின்னு சொன்னா உங்களுக்கு போதம் வராது. அப்ப இந்த உதாரணத்துல என்ன தெரியுதுன்னா உத்தேசியம் பிரதமம் விதேயம் ததனந்தரம்னு தெரியுது. விருத்திராதி சூத்திரத்துல பாணினி மாத்தினாரு. அகார ஏகார ஐக்கார ஆகார ஐகார உகாரங்களுக்கு விருத்தின்னு பேரு. அப்ப பாணினி என்ன சொன்னோம்? ஆதைச்சு விருத்திகின்னு தானே சொல்லணும். விருத்திகி ஆதைச்சுன்னு மாத்திட்டார். வாக்கியத்துல கரெக்டா சொல்றாரு. அதேன்னு குணா பூவாதயா தாத்தவா பிராதய உபசர்காக கரெக்டா சொன்ன. அர்த்தவதாதுர பிரத்யய பிராதிபதிகம் உத்தேசிய வச்சனம் பூர்வம் விதேயம் விதேயம் து ததப்பரம் அப்படின்னு ஒரு சித்தமான விஷயம் தான். நாம நோன் டு அன்னோன் இதுன்னு ஒரு ரூல் ஒன்று சொல்லலையா? அதுதான் அவங்க அவளும் சொல்லியிருக்கா. பாணினி மாத்திட்டார். மாத்திரத்துக்கு காரணம் சொல்லிருக்கார் பதஞ்சலி. இது மங்களார்த்தம்னு சொல்லிட்டாரு அவரு. ஆனா மங்களார்த்தம்னு சொன்னாலும் கூட நம்ம புத்தி என்ன வாங்கிக்கும்? ஆதேசி விருத்தி தான் வாங்கிக்குமே தவிர விருத்தியில் ஆதேசி வாங்கிட்டாங்க. சரியா? அதாவது புத்தி முதல்ல அப்படியே வாங்கிக்கும். விருத்தின்னு யாரோ சொல்ல போறாரு, அவருக்கு விருத்தின்னு பேரு அப்படின்னு வாங்கிட்டு அவர் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆதேசி விருத்தின்னு மாத்தின்றாரு. எதுக்கு வந்தது இது? ஐயோ வந்துச்சு. தத்வத்து புத்திஸ்த பராமர்சித்வம்னு ஒரு சமாச்சாரம் உண்டு. பிரகிருத்தம் ஒண்ணுமே இல்லாம சர்வநாம சப்தத்தை பிரயோகம் பண்ண உடனேவே இந்த பிரயோக்தா மனசுல யாரையோ நினைச்சிட்டு சகான்னு சொல்லிடுவான். நாவல் எழுதுறவங்க எழுதுற மாதிரி. ஸ்ரோதாவும் என்ன பண்றான்? சாமான்யமாக அந்த சர்வநாம சப்தத்துக்கு அர்த்தம் பண்ணிடுவான். ஓ இவர் யாரையோ நினைச்சிட்டு இருக்காரு, அவரை தற்சப்தத்தினால சொல்றாருன்னு வாங்கிடுவாங்க. அந்த இடங்கள்ல சர்வநாம சப்தத்துக்கு புத்திஸ்த பராமர்ஷின்னு பேரு. சர்வநாம சப்தா நது பிரகிருத்த பராமர்ஷி. ஏன்னா பிரகிருத்தம்னா பிராரப்தம்னு அர்த்தம். எதையும் நீ ஆரம்பிக்கவே இல்லையா? இப்போ ராமன் என்று ஒருவன் இருந்தான் அவன் சொன்னா அந்த ராமனை சொன்னோம். நீங்க ராவனே சொல்லல. அப்ப அந்த இடத்துல சர்வநாம புத்திஸ்த பராமர்சித்தோம்னு பேர். எதுக்கு வந்ததுன்னா தற்காலத்தை தற்சப்தா வித்தியதே சஹ சர்வநாம சப்தः தற்சப்தேன கஹ கிராஹ்யः இत्युक्ते प्रथमं प्रकृते तपरः इति उक्तम् एवञ्च तत्शब्देन तपरः गृह्यते. அதுக்காக சொல்ல வந்தேன்.
இப்ப தபர சப்தம் இல்லைன்ற இடத்துல புத்திஸ்த பராமர்சித்துவம் வரலாம். தபர சப்தம் இருக்கிற இடத்துல பிரகிருத்தம் இருந்ததுன்னா சர்வநாம சப்தம் பிரகிருத்தத்தை தான் பராமர்சிக்கும், புத்திஸ்தத்தை பெரும்பாலும் பராமர்சிக்காது. ஏதாவது தாத்பரியங்கள் இருந்தாலே ஒழிய இல்லையா, ஏதாவது ஒரு விசேஷ தாத்பரியம் ஏதாவது சில இடங்கள் இருந்தாலே ஒழிய அதை வாங்கிக்காது. தபரத்வேன தஸ்ய இத்துக்தே தபரத்வேன உச்சாரியமான வர்ணஸ்ய கஹ தபரத்வேன உச்சதே அத்து தபரத்வேன உச்சதே. ஏன் தபரத்வேன உச்சதே? தபரத்வேன உச்சாரியமான வர்ணஸ்ய காலஹ மாத்ரா காலஹ இவ காலஹ தத்சத்ரிஷா அன்யஹ மாத்ரா காலஹ. நம்ம புத்தியில் அது ரெண்டா வாங்கிக்கணும். யஸ்ய இது பகுப்ரீஹி ஊகாலஹ இது எப்படி? அப்புறம் தபர தற்காலத்தின தற்கால காலஹ தானே வரணும். தற்காலஹன்னு ஒரு காலம் ஏற்கனவே நடந்துச்சு பார்த்துருக்கோம். ஊகாலஹ உஷ்ட்ரமுகா இத்தியாதிவத் சமாசஹ ஏவம் ச அத்து இத்தி இத்தியாத்மகः இத்தியாதி ரூபः. அத்து கதம் வித்யதே இத்து கதம் வித்யதே தபரஹ வித்யதே புனஸ்த கதம் வித்யதே அண்ணு வித்யதே. முதல்ல இது எல்லாம் என்னவா இருக்கணும்? அண்ணா இருக்கணும். நம்ம கூட லிமிட்டை மீறக்கூடாது. இப்ப வந்து தத் அப்படின்றோம்னா வேஸ்ட். ஏன்னா தகாரஹ அன்மத்தியன தர்ஹி தஸ்ய சவர்ண இல்லை. இது தபரசத்கால சூத்திரம் கிமர்த்தம் பிரவృத்தம் இत्युक्ते यदा वा सर्वेषामपि सवर्णानां ग्रहण प्रसक्तिः तत्र नियमार्थं तत्र एते एव गृह्यन्ताम् एते त्यज्यन्ताम् इति तदर्थमेव तत् सूत्रम्. येषां तावत् विषये ग्रहणमेव नास्ति इत्युक्ते तत्र जवगडदश् इति विद्यते झत् इति वदति तस्य सवर्णग्रहणसामर्थ्यमेव नास्ति. तर्हि समकालिकानामेव एपडि वरुम् या एवञ्च अनुवृत्सवर्णस्य प्रत्यय इति सूत्रेण येषां सवर्णग्रहणप्रसक्तिः विद्यते तेषां विषये नियमार्थम् इदं सूत्रम्. तदुच्यते. एवं च अत् इत्याद्यात्मकः अण् अन्नुன்றது பிரயோகம் பண்ணிருக்காரு. முக்கியமான விஷயம் அண்ணு தபரத்வேன உச்சாரியமானः ஸ்வகீய கால சதிருஷ காலஸ்ய இत्युक्ते ஸ்வகீய கால சதிருஷ காலகஸ்ய அथवा காலிகஸ்ய. காலம்னா வர்ணத்தை வாங்கிக்கணும், டியூரேஷனை வாங்கிக்கூடாது. இந்த டியூரேஷனை உடைய எழுத்தை வாங்கிக்கணும். காலஸ்ய சம்ஞா ஸ்யாத் இत्यर्थः. अत्र अत् इत् उत् ऋत् इत्येतेषां तपराणां तस्व अकारादीनाम् अणां तत्तत्कालाः तत्तद् प्रपञ्चाः இல்லையா. இதுக்கெல்லாம் என்ன அத்துன்னா அது ஆறு வாங்கிக்கணும். அத்து இத்து உத்தருக்கு ஏதேஷாம் தபராணாம் ஹ்ரஸ்வ அகாராதீனாம் அத்திர தபரஹ கஹ அத் இத்யத்ர தபரஹ கஹ அத் இத்யத்ர தபரஹ கஹ அது வாங்கிக்கணும். அகாரம் தான் வாங்கிக்கணும். அதுக்காக தான் பண்ணாரு ஹ்ரஸ்வ அகாராதீனாம் நரக இத்யேஷாம் தபராணாம் ஹ்ரஸ்வ அகாராதீனாம் ந. அப்ப அத்து இத்து உத்து ரித்து இது சர்வத்திர தகாரேன வீணா கேவலம் அகாரஸ்ய தபரத்துவம். அது எது என்ன சமாசம் சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன சமாசம்? பகுரீகிலே ரெண்டு பகுரீகி இல்லையா. தத்குண சம்விஜான பகுப்ரீகி அதத்குண சம்விஜான பகுப்ரீகி அப்படின்னு ரெண்டு பகுப்ரீகி. அதாவது சில பகுப்ரீகி சமாசத்துல தத்துன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்நிய பதார்த்தத்தை வாங்கிக்கணும், குணம்னு சொல்லிட்டு வர்த்தி பதார்த்தங்களை வாங்கிக்கணும். எந்த இடத்துல கிரியையில அந்த வர்த்தி குணம்னு அந்த அவைகளுக்கு அன்வயம் இருக்கோ அதுக்கு வந்து தத்குண சம்விஜான பகுப்ரீகி. இப்ப லம்போதரஹா ஆகச்சதி. இப்ப லம்ப சப்தம் உதர சப்தம் ரெண்டு இருக்கு. ஆகச்சத்தின் போது அவனும் வருவான், அவனுடைய குணமா இருக்கக்கூடிய லம்பமான உதரமும் சேர்ந்தா வரும். இப்ப சித்திரபுகு ஆகச்சத்தின்னா சித்ராஹா காவஹா எஸ்ய தரா அவன் வரும்போது கூட பசுமாடு ஓட்டின்னு வரணுன்ற அவசியம் இல்லை. அதுக்கு வந்து அதத்குண சம்விஜான பகுப்ரீகி. இது வந்து தத்குண சம்விஜான தத்து குண சம்விஜான. சம்விஜானம்னா போதம், தத்துனா அந்நிய பதார்த்தம். என்னது வந்து லம்ப கர்ணா இல்லையா. அப்ப லம்பமான கர்ணங்களை உடையவன் அப்படிங்கும்போது தத்துனா அந்நிய பதார்த்தம் இருக்கும். குணம்னு இந்த வர்த்தி பதார்த்தங்கள். அது சம்விஜானம்னா ஆகச்சத்தி என்பது ஆகமன கிரியில அதுக்கும் தான் அன்வயமாகுது. லம்போதரம் ஆணைய அப்படின்னு அதத்குண சம்விஜானம். இங்க தபரஹான்னு
केवलम् अकारः यदि अकारः एव यदि निर्दिश्यते तदानीम् अतद्गुणसंज्ञानं बहुव्रीतिः तदेव उट्टुटु अनां तत्तत्कालाः तत्तद्रस्वप्रपञ्चाः एत् ऐतु ओतु औतु इत्येतेषां तु तपराणाम् ஏகாராதீனாம் தத்தத்காலாக தத்தத் தீர்க்க பிரபஞ்சா உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறார். இதனுடைய தத்தத் காலம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா அத்துன்றதுல ஆவனுடைய சமகாலிகம் வந்து ஹ்ரஸ்வ 6பா, ஈனுடைய சமகாரம் ஹ்ரஸ்வ 6. அதாவது இதனுடைய அதர் சைட்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே அதை வாங்கிக்க தெரியும். அத்துனா ஹ்ரஸ்வாகாரம் தெரியுது, இதுக்கு எத்தனை பேதம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதானே அதை வாங்கிக்கணும். அதுக்காக அதை சொல்லி காமிக்கிறார் பலவன்மார். तत्र ह्रस्व अकारादीनां तपराणां तत्तद् ह्रस्व प्रपञ्च वाचकत्वस्य एकारादीनां च दीर्घानां तपराणां स्वस्व दीर्घ प्रपञ्च वाचकत्वस्य लोकसिद्धत्वात् सिद्धे सत्यारम्भः नियमाय इति न्यायेन सूत्रमिदं नियमार्थं सम्पद्यते. या अपरस्तत्कालस्य सूत्रं व्यर्थம்னு சொன்னாங்க. இது நடுவுல உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான், அவன் கேட்கிற விஷயத்துல சரிப்பா. तपरः कः अस्ति इत्यत्र अकारः तपरः. आ इत्युक्ते के ग्राह्याः इत्युक्ते ह्रस्व भेदाः षट् ग्राह्याः. लोके एव सिद्धं, लोके तत् सिद्धमेव किल. अ इत्युक्ते श्रोतुः कस्य बोधः भवति, अकारबोधः एव भवति. एवञ्च ह्रस्व अकारबोधः अवश्यं भवेदेव, दीर्घस्य बोधः कदापि न भवति, श्रुतस्य बोधः कदापि न भवति. तर्हि तपरस्तत्कालस्य इति किमर्थम् इदं सूत्रं केटा. அப்ப இதம் சூத்திரம் வியர்த்தம் நாஸ்தி. व्यर्थं तत् ज्ञापयति सत्यम्. आ इत्युक्ते लोके इति वदामि. तदानीं निरनुनासिकः ह्रस्वः उदात्तः अकारः मया उक्तः. तर्हि निरनुनासिकस्य उदात्तस्य ह्रस्वस्य एव बोधः भवति. ह्रस्वे एव सानुनासिकस्य उदात्तस्य, ह्रस्वे एव सानुनासिकस्य अनुदात्तस्य, सानुनासिकस्य स्वरितस्य इत्येतेषाम् इतरेषां बोधः कदापि न भवति. तत्कालस्य इत्युक्ते तर्हि आचार्यः किमपि वक्तुम् इच्छति. किं जायते, अनुवृत्तवर्णस्य प्रत्ययः इति सूत्रेण आ इत्युक्ते 18 वर्णानामपि बोधः भवेत् इति यः नियमः कृतः तद् अङ्गत्वेन एव अयं नियमः क्रियते. இல்லையா? இல்லைன்னா சுதந்திர விதியா இருந்ததுன்னா இந்த சூத்திரம் என்னவாயிடும், ஏற்பமாயிடும். என்ன சொல்ல வரார், யஹா தபரஹா சஹா தற்காலத்து சம்ஜா பவதினா யஹா அதபரஹா சோபி தற்காலத்து ஏவ சம்ஜா பவதின்னு நம்ம கேட்டுருவான். இப்ப நீ சூத்திரம் போட வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்ப ஏவஞ்ச அங்கு சூத்திர சித்த சித்தானாம் விஷயேவ இதம் சூத்திரம் இது ஞாயதே. புனः एकवारं तत्र ह्रस्व अकारादीनां तपराणां तद् प्रपंच वाचकत्वस्य एकारादीनां च दीर्घानां तपराणां स्वस्व दीर्घ प्रपंच वाचकत्वस्य लोकसिद्धत्वादि. இப்படி கூட வேணாம், இப்படி தான் சுவாரஸ்யம் நல்லா இருக்கும். तत्र ह्रस्व अकारादीनां अतपराणामपि, तपराणां சொல்ல வேண்டாம், अतपराणामपि तद् ह्रस्व प्रपंच वाचकत्वस्य एकारादीनां च दीर्घानां अतपराणामपि स्वस्व दीर्घ प्रपंच वाचकत्वस्य लोकसिद्धत्वात् तपराणां तत्तद् वाचकत्व विधिः व्यर्थः. अतपरमे சமகாலிகத்தை கிரகணம் பண்ணும் பொழுது தபரம் வந்து நிச்சயமா கிரகிக்குமே, அதுக்கு இந்த சூத்திரம் இருக்கு அப்படின்னு வரும்போது சித்தே சத்யாரம்பா நியமாய பவதின்னு ஒரு நியாயம். ஒரு விஷயம், இது நம்ம வாழ்க்கையில் கூட நடக்கிறது. ஒரு சித்தம், ஒரு விஷயம் சித்தமா இருக்கும் பொழுது ரெண்டாவது தடவை அதே விஷயத்த சொன்னான்னா அப்ப என்ன எழுதுன்னு ஏதோ நியமத்தை அவர் சொல்ல வராருன்னு தெரியுது. இப்ப மணி அடிச்சாச்சு, எல்லாரும் வந்து மணி அடிச்சா எழுந்து போகணும் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் சித்தமான விஷயம். மணி அடிச்சாச்சு, எல்லாரும் எழுந்துக்கிறா. நான் இவங்களை பார்த்துட்டு நீங்க போயிட்டு வாங்க, நீங்க போயிட்டு வாங்க. இப்ப மணி, இப்ப என்ன சந்தேகம் வருது அப்படின்னா, மணி அடிச்சா எல்லாரும் எழுந்து போறான்னா இவங்களும் எழுந்து போவாங்க. அப்ப இவங்க எழுந்து போகிறதுன்ற விஷயம் ஏற்கனவே சித்தமா இருக்கு. சித்தே சதி ஆரம்பா, நான் திருப்பி நீங்க போயிட்டு வாங்க, நீங்க போயிட்டு வாங்க. அப்போ உடனே அவங்களுக்கு என்ன தோணும், எல்லாரும் போற நேரம் பார்த்துட்டு நம்மள போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னா அப்ப பாக்கி, அப்ப நாம போகணும்ன்றது இவருடைய அபிப்பிராயம் இல்லை. ஏன்னா எல்லாரும் போகும்போது நாமளும் போயிட போறோம். ரெண்டாவது தடவை நம்மள போங்கன்னு சொல்றாருன்னா இவர் தாற்பயம் நம்மள போங்கன்னு சொல்றது இல்ல, பாக்கி பேரை இருங்கோன்னு சொல்றது தாற்பயம். அப்படி நினைச்சிருந்தா அவங்க உடனே போயிடுவாங்க.
அப்ப நீங்களே உங்களுக்கு என்ன தெரியும், ஏதோ சொல்ல வராரு போல இருக்கு. இது லோகத்துல உண்டா இல்லையா? இதான் சித்தே சதி ஆரம்பா நியமாயம் பவதி. அடபரஸ்யாபி கிம் சித்தம் சமகாலிகஸ்ய வாச்சகத்துவம் சித்தம். தர்ஹி தபரஹ தபரஸ்யாபி சமகாலவாச்சகத்துவம் சித்தமேவ. तर्हि पुनः तपरस्तत्कालस्य इति वदति इत्युक्ते अनुदिक्सूत्रेण येषां वर्णानां विषये 18 भेदानां वाचकत्वं सिद्धं तेषाम् अन्त्वेपि यदि तपरत्वं तदानीं तत्कालिकानामेव इतरेषां न ग्रहणम्. அந்த நியம ஸ்வரூபம்ன்றது இடத்துக்கு அந்த மாதிரி மாறும். அது இந்த இடத்துல நாம சொன்ன நியமம் ஒரு மாதிரி இருந்தது, வேற இடத்துல வேற மாதிரி கூட இருக்கலாம். பெரும்பாலான இடத்துல நியமம் எப்படி தெரியுமா இருக்கும், இதர வியாவர்த்தகமா தான் இருக்கும். பாக்கி பேரை தடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா பாக்கி பேரை போகாதீங்கன்னு சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். நியமஸ்வரூபம் வந்து கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் இருக்கும். சரி, அதுல என்ன எடுத்துனார், இப்ப இங்க நியமஸ்வரூபம் என்ன சொன்னார், தற்காலிகானாம் கிரகணம் கேஷாம் பவதி இத்யுக்தே தபராணாம் ஏவ அதபராணாம் தற்காலிக கிரகணத்துவம் நாஸ்தி. அது கிடைக்கிறது. இது நியாயேன சூத்திரமிதம் நியமார்த்தம் சம்பத்தியதே. அன்னு தபரஸ்தேத் தற்காலசீவ சவர்ணஸ்ய கிராஹகா நது அதற்காலஸ்ய. அதான் நியமஸ்வரூபம். இது நியமஸ்வரூபம்னு பேரு. அன்னு தபரஸ்தேத் தற்காலசீவ சவர்ணஸ்ய கிராஹகா நது அதற்காலசி இது. ஏவம் ச அதற்கால நிவృత్యాத்மக பரிசங்சார்த்தம் இதம் சூத்திரம். அவ வந்து இந்த வியாக்கரணத்துக்கும் மீமாம்சைக்கும் ஒரு சின்ன வேதம் ஒன்று வரும். அவ வந்து பரிசங்சாவிதின்னு மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல சொல்றதெல்லாம் வியாக்கரணத்துல இவ நியம விதி விதின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். பரிசங்சா விதி என்ன பண்ணுவா, இதர நிவృత్తి பலகா பரிசங்சா விதி அப்படின்னு பரிசங்சா விதியினுடைய ஒரு லட்சணமா சொல்லுவா. ஒரு விஷயம் வந்து ஏற்கனவே சித்தமா இருக்கு, அதை திருப்பி இப்ப நாம சொன்ன மாதிரி சொல்றது எதுக்குன்னா பாக்கி பேரை நிவృత్తి பண்றதுக்காக தான் அதை சொல்றது அப்படின்னு பரிசங்சா விதி. அதை இங்க சாஸ்திரத்தில் என்ன பண்ணுவோம், அது நியமம்னு சொல்லுவோம் வியாக்கரணத்துல. அது ரெண்டும் சேர்த்து சொல்றாங்க. அது நான் ரொம்ப போகல அந்த விஷயத்துக்கு. அதுதான் வையாக்கரணாத்து பரிசங்சா விதிமேவ நியம விதி இது வியாஹரந்தி. ததிதம் சர்வம் அபிப்பிரேத்திய வியாச்சட்டே. எல்லாத்தையும் இவரே சொல்லிட்டு இப்ப சொல்ல போறார். சஹா பரஹா யஸ்மாதித்யாதினா நியம விதானஸ்ய பலமாக தேன தேன நியம விதானேன ஆதினா கிம் கிராஹ்யம் லித் இத்யாதி சங்கிரஹ அத் இத்து உத் லித் ஏத் ஐத் ஓத் ஔத் இத் ஏத் அஷ்டௌ தபராஹ அனஹ ஸ்வஸ்வ சமகாலானாம் ஷண்ணாம் ஷண்ணாமேவ சம்ஞாஹ ஏதே தபராஹ அனஹ ஏதே अपि அனஹ ஏவ परंतु कीदृशाः अनः तपराः अनः. एवं च अनुदित सूत्रத்துக்கு நாம அர்த்தம் பண்ணும்போது ரெண்டா பண்ணிக்கணும். இப்ப அன்னு உதித்த சவர்ணத்து சம்ஞா ஸ்யாத்னா அதபரஹ அன்னு உதித்த சவர்ணத்து பிரகல்பியச்ச அபவாத விஷயம் ததஹ உத்சர்கா அபிநிவிசதே என்பது பின்னாடி தப்ரஸ்தற்கால சூத்திரம் படிக்கிறதுனால முன்னாடி இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, இன்னைக்கு நம்ம சட்டத்திட்டங்கள்லாம் வரும்பொழுது பின்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ரூல் சேர்த்து ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம காமிச்சிருவாங்க. சாஸ்திரம் அப்படி கிடையாது. பாணினி ஒண்ணு சொல்லிட்டு போயிட்டாருன்னா அப்புறம் அதை திருப்பி காத்தியாயனர் ஒண்ணு சொன்னார்னா நீங்க ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா படிச்சு ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா புத்தியில ஏற்றுக்கணும். இந்த பாணினி சூத்திரத்தையே பரிஷ்காரம் பண்ண முடியாது நம்மளால. பாணினி காத்தியாயனர் சொல்லிட்டு பதஞ்சலி ஒரு பரிஷ்காரம் பண்றாருன்னா நீங்க வந்து பதஞ்சலி இது காத்தியாயனர் புக்கை நம்மளால திருத்த முடியாது. அப்ப காத்தியாயனர் சொன்ன பிரகாரம் முதல்ல மனசுல ஏற்றுட்டு பதஞ்சலி சொல்ற பிரகாரம் முதல்ல மனசுல ஏற்றுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும், பதஞ்சலி திருஷ்டியா வந்து காத்தியாயனர் வந்து இது பண்ணி பரிஷ்காரம் பண்ணி படிக்கணும். அதனால நமக்கு வந்து கொஞ்சம் புத்தியில கிளேசம். நவீன புஸ்தகங்கள் வரும்போது அடுத்தடுத்து எடிஷன் வரும்போது என்ன பண்ணா அதை மாடிஃபை பண்ணி பண்றான். அந்த சௌகரியம் சாஸ்திரத்துல இல்லாததுனாலதான் சாஸ்திரத்துல நாம என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, எல்லா புஸ்தகங்களையும் படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. இப்ப பிரௌடம் மேல வந்து ஒரு பரிஷ்காரம் கீழே பண்ணிட்டாருன்னா இதை நீங்க திருத்த முடியுமா? முடியாது பாருங்க. அதை தனியா படிக்கணும். தப்பா இருந்தாலும் அதை புரிஞ்சுக்கும் போது அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட புரிஞ்சுக்கணும். அது ஒரு தேன நியம சம்பன்னம் அஷ்டௌ தபராஹ அனஹ ஸ்வஸ்வ சமகாலானாம் ஷண்ணாம் ஷண்ணாமேவ சம்ஞாஹ நதோ அதற்காலானாம் இத்யர்த்தः ருத் இதி द्वादशानां ऋलवर्णयोः इति सावर्ण्य विधानात् इति भावः. एवमपि नित्यपि इत्यपि द्वादशानां ग्रहणं स्यात्. तथा च कुशादि
யுகாதி லிதிதஹ பாருங்க லிதித்து நீங்க உங்களுக்கு சொன்ன லிதித்து கம்லு கதோ இது யதே சஹ கம் தாது லிதித்து லு இத்து யஸ்ய சஹ லிதித் அதனால ஏன் லிதித்துன்னு போட்டார் அப்படின்னா நம்ம இந்த காரணத்தை உடம்பு ஸ்டடி பண்ணிருக்கலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் இது மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணிட்டே வராது இப்ப பாக்கியிலேருந்து வித்தியாசம் காமிக்கணும்னு நினைச்சார் கம் தாத்து மட்டும் சில தாத்துலாம் இருக்கு அப்ப அது இதித் கரணம் பண்ணா நிறைய தாத்து இருக்கு உதித் கரணம் நிறைய தாத்து இருக்கு ரிதித்து நிறைய இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணா லதித்துன்னு படிச்சார் அவர் ஒன்னொன்னா அடுக்கி வச்சுட்டு இருக்காரு அவரு லகாரங்கள் கூட டித்து கூட என்ன பண்ணாருன்னா லகாரங்கள் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணா ரெண்டா பிரிச்சார் டீல முடியறது நீள முடியறது ரெண்டா பிரிச்சார் அந்த டீல முடியறத என்ன பண்ணார் மாஹேஸ்வர சூத்திரத்துல இருக்கக்கூடிய கிரமத்தை வச்சிருந்தா அடிக்கிருக்காரு அவர் ஆ இ ஊ ரு லு ஏ ஓ 7 எடுத்துட்டார் ல விட்டுட்டார் அ லட் இ லிட் உ லுண்ட் ரு ரிட் ல விட்டுட்டு ஏ லேட் ஓ லோ நித்திர முடிகிறது அ இ ஊ ரு லங் லிங் லுங் ரு 10 முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஆர்டர் தான் டிஸ்டிங் இட்டா பிரிச்சா அகார அதிகம் அவரை ஒரு வரிசையா தான் வச்சுருக்காரு பாணினி என்ன எடுத்துல லிதிதா இத்தியாதி விதயா ரிஜித்வபி பிரவர்த்தேரன் இது சேத்துனா ருத் இத்யனேன லி பிரபஞ்சஸ்ய கிரஹணேபி क्वचित् लिजित् ग्रहण बलेन लु इत्यनेन ऋ प्रपंचस्य ग्रहण अभावात् अन्यथा ऋतोऽग्नि इत्यादौ क्वचित् ऋग्रहणस्य पुषादि जुतादि लिजितः इत्यादौ क्वचित् लिजित् ग्रहणस्य च वैयस्यापत्तेः प्रथमातिक्रमणे कारणाभावेन सर्वत्र ऋजित् इति ग्रहणस्यैव कर्तुं शक्यत्वात् इदमेव अभिप्रेत्य ग्रहणकसूत्रे ऋत् इति द्वादशानाम् इत्येव उक्तं न तु लुदपि इति चिन्न विषयः तत्र भट्टोजी किम् उक्तवान् ऋत् इति द्वादशानाम् इति उक्तवान् लिट् इत्यपि द्वादशानाम् इति न उक्तवान् किमर्थम् उच्यताम् ऋकारत्तुक्कु लुकारत्तुक्कु सवर्णाना ऋकारं लीव वांगिक्किற மாதிரி लीव வாங்கிக்காதா அப்ப சொல்லாம ஏன் அதை சொல்லாம விட்டுட்டார் அப்படின்னா இல்லப்பா என்ன காரணம் பாணினியினுடைய பிரயோகம் தான் காரணம் தான் பாணினி பிரயோகம் பாணினி என்ன பண்ணார் சில இடங்கள்ல ருதித்துன்றார் தாத்துவ சில இடங்கள்ல லிதித்துன்றார் இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் சவர்ண சம்ஞா உண்டு சவர்ண சம்ஞாவனால ரிகாரத்தினால லிகாரத்தை வாங்கிக்கிற மாதிரி லிகாரத்தினால ரிகாரத்தை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அவர் தனியா லிதித்துன்னு சொல்ல வேண்டாமே இல்லையா எത്ര எത്ര ഋതിति उच्यते तत्र सर्वत्र ऋदिदपि गृह्यते लिदिदपि गृह्यते परन्तु कुत्रचित् आचार्यः ऋदिति इति वदति कुत्रचित् नियमेन लिदिति इत्येव वदति ये इङ्गु ऋदिति इत्येव उच्यतां प्रथमाधिकरणे मानाभावः तत्र उभयोः ग्रहणं कर्तव्यम् अन्यतरग्रहणेन उभयोः ग्रहणं भवति ரெண்டு பேரும் அண்ணா தம்பி அண்ணாவை கூப்பிட்டா நிச்சயம் தம்பி வந்துருவான் அப்படின்னு லோக சித்தமான விஷயம் ராமலட்சுமணன் மாதிரி அப்படின்னா இவன் திடீர்னு ஒரு தடவை ராமன் கொண்டு பத்திரிகை கொடுத்துட்டு ஒரு பத்திரிகையில ராமன் பேரை போட்டான் 100 பத்திரிகையில லக்ஷ்மணன் பேர் போட்டு வேற சந்தர்ப்பத்தில் கொடுக்குறான்னா அப்ப ஏதோ அவளுக்குள்ள வேதத்தை இவன் கல்பிக்கணும்னு நினைக்கிறான் இல்ல அவளுக்குள்ள இருக்க வேதத்தை இவன் சித்தவத்கிருத்திய விவகாரம் பண்றான் ஏதாவது ஒத்துக்கணும் அப்ப இங்க பிரகிருதத்துல ரிதித்துன்னு சொன்னாலேயே லிதித்தும் வாங்கிக்கொண்டு ஆயிடுச்சுன்னா பாணினி என்ன பண்ண சில இடங்கள்ல லிதித் நிர்தேசம் பண்றார் அதுல இருந்து தெரியுது यद्यपि ऋकारेण लकारस्य ग्रहणं क्वचित् अभिप्रेतं तथापि लकारेण ऋकारस्य ग्रहणं आचार्यस्य न इष्टम् इष्टம்னு சொன்னா என்னவாடுனா ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यादि प्रदेशेषु ऋकारे परे विधीयमानं कार्यं लकारे अपि भवेत् तद्वत् लकार विषये विधीयमानं कार्यं ऋकारे अपि भवति एवं च यद्यपि ऋकारेण लकारस्य ग्रहणं तथापि லிகாரேன ரிகாரस्य கிரகணம் நாஸ்தின்னு தெரிகிறது ஆச்சாரிய சூத்திரத்தை வச்சு நிர்ணயம் பண்ணார் வேற பிரமாணம் கிடையாது மறுபடியும் படிக்கலாமா அத நனு ஏவம் லிதித் இத்யபி द्वादशानाम கிரகணம் ஸ்யாத் லிதித்ல எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா பாணினினார் சொல்லியிருக்கார் ததாச்ச உஷாதி யுதாதி லிதிதஹ இத்யாதி விதயஹ तत्र लिदित् विषये कश्चन विधिः सः कुत्र भवति ऋदित्सु अपि प्रवर्तेरन् इति कश्चन पृच्छति
इति चेत् न ऋक् इत्यनेन लृ प्रपञ्चस्य ग्रहणेऽपि क्वचित् लिदित् ग्रहण बलेन लृ इत्यनेन ऋ प्रपञ्चस्य ग्रहण अभावात् अन्यथा ऋतो ङि इत्यादौ ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इत्यादौ क्वचित् ऋग्रहणस्य कुशादि द्युचादि लिजितः इत्यादौ क्वचित् लिजिग्रहणस्य च वैयर्थ्यापत्तेः या ஒரு பத்திரிகையை போதும் சொல்ல மாட்டோமா இன்னொன்னு प्रथमातिक्रमणे कारणाभावेन यदि एकस्य नामनिर्देशेन एव उभयोः अवश्यम् आगमनं तर्हि कस्य नाम निर्दिश्यते इत्युक्ते प्रथमस्य एव नाम न तु द्वितीयस्य प्रथमस्य नाम यदि अतिक्रम्यते तदानीं तत्र कारणं भवेत् या कारणमर्दादा प्रथमस्य अतिक्रमणं भवति कारण अभावे प्रथमातिक्रमणं कदापि न भवति एवं च अयून् ऋलुक् इत्यत्र ऋकारः प्रथमः इति कृत्वा सर्वत्र ऋदित् इत्येव उच्येत ऋदित् इति न उच्येत प्रथमातिक्रमणे कारणाभावेन सर्वत्र ऋदिग्रहणस्यैव कर्तुं शक्यत्वात् इदमेव अभिप्रेत्य ग्रहणकसूत्रे ऋक् इति 12 इत्येव उक्तं भट्टोजीदीक्षितैः न तु लृदपि इति पर्यन्तं अत्र च तः इति अनन्तरप्रश्नः ओम नमः पाणिनिकाख्याय नमः